Dear students, we have to discuss solar thermal power plant and the components of the solar thermal power plant. First of all, we have to discuss about the solar thermal power plant. I will show you a in previous class we were discussed about three types of solar power conversion into heat technologies. Those are first one is solar power parabolic trough concentrators. Second one, solar power tower systems. Third one, solar power dish systems. In this class, we will discuss about solar thermal power plant, that is appeared on your screen. These are the different types of solar thermal power plants. The first one, parabolic trough system. Second one is solar power tower systems. The third one is solar dish engine system. The fourth one is the compact linear Fresnel reflector. We deeply discussed about the first three one. The last one is not in our syllabus. Now come to solar thermal power plant components. There are 6 major components in the solar thermal power plants. The first one is solar pond. Next one is solar energy collectors. Third one is working fluid. The fourth one is evaporator boiler or exchanger. Next, the fifth one is turbine and generator. Sixth one is condenser and cooling tower. In this chapter, we have to discuss the following 6 components. First of all, go to block diagram. This is solar thermal power plant block diagram. The 6 components of the solar thermal power plant showed in this figure. The first one is solar pond. It contains water and solar panels. Here panels means not solar photovoltaic panels. These are concentrators. Next, evaporator boiler. In this device, water and the working fluid exchange the heat. Next one is generator and turbines unit. Last one is condenser and cooling tower. In detail, we will discuss. First, go to solar pond. The solar energy coming from sun firstly absorbed by the solar pond. Already I said solar pond contains water. On that water, the solar concentrator fixed. The solar concentrators absorb the radiations
ద ఇంటర్నల్ అండ్ రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోలార్ పాండ్. సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది, సోలార్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సోలార్ పాండ్ లో ఉండే వాటర్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతర్గత శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. అంతర్శక్తి పెరగడానికి కారణం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం. The fluid in the solar pond may be directly used as the working fluid if it is temperature reaches up to the evaporating temperature. The fluid from the solar pond goes to the cycles process. ఒక్కసారి బ్యాక్గా వెళ్ళి వాటర్ అనేది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, సోలార్ పాండ్ నుండి వాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ని ఎవాపరేటింగ్ దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ వరకు రీచ్ చేసిన తర్వాత బాయిలింగ్ పాయింట్ దాటిన తర్వాత వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట వేపర్గా మారిపోతుంది, టర్బైన్స్ మీదకి వెళ్తుంది. అలా కాకుండా సోలార్ పాండ్లో ఉండే వాటర్ వేపర్గా మారిపోతే డైరెక్ట్గా వాటర్ వేపర్ని మనం టర్బైన్స్ మీద పంపించేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా మధ్యలో ఈ ఎవాపరేటర్ బాయిలర్ కానీ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్తో కానీ మనకు సంబంధం లేదు. హియర్ వాటర్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈస్ మోర్ దాన్ 100 degrees Celsius. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ ఏ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ నీడెడ్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ కలెక్టర్స్. ఎనర్జీ కలెక్టర్స్ అంటే మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకునేటట్టు సోలార్ ఎనర్జీ కలెక్టర్స్ ఆర్ ది డివైస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కలెక్టింగ్ ది solar radiations and focus the solar radiation at a particular location to transfer the heat energy into the solar ponds or liquids. ఇది మీకు 3 కేసెస్లో చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ పారాబోలిక్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ ద్వారా సోలార్ థర్మల్ అప్లికేషన్స్ కన్వర్షన్ టెక్నాలజీలో ఫస్ట్ వన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అలాగనే టవర్ టెక్నాలజీ, మోల్టన్ సాల్ట్ పైన ఉన్నటువంటి సోలార్ ప్యానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా సోలార్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ లేదా సోలార్ కలెక్టర్స్, ఆ కలెక్టర్స్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి సన్ రేడియేషన్స్ అన్నీ కూడా మోల్టన్ సాల్ట్ పై పడి దాన్ని హీటప్ చేయడం ద్వారా దాని టెంపరేచర్ అబౌట్ 600 degrees Celsius వరకు హీట్ అయిపోతుంది. ఆ హీట్ అయిన టెంపరేచర్ని ఏం చేస్తామంటే సోలార్ పాండ్స్లోకి పంపిస్తాము. Literally 2 types of collectors are used as non-concentrating or flat type of solar collectors which used for a low temperature cycles, and the second one is concentrating or focusing type of solar collectors which are used for medium and high temperature applications. మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్టర్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. వాటిలో నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కానీ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ కానీ, మీకు ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ అనేవి ఈ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్ విషయంలో సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్ విషయంలో చెప్పాము, ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్లో చెప్పాము. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ని డ్రై చేసే విధానంలో ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఒకటి ఉంటుందని చెప్పాం. అది కూడా ఒక రకమైన కలెక్టరే. కాకపోతే ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ కోసం అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మనం డ్రై చేయడం కోసం వాడే వాటిని ఒక కేటగిరీలో తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ వాటర్ హీట్ చేయడానికి చెప్పేటప్పుడు సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా నాన్ కాన్సన్ట్రేటివ్ కలెక్టర్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా లో సైకిల్ టెంపరేచర్ కోసం మాత్రం వాడతారు, లో టెంపరేచర్ సైకిల్స్ కోసం వాడతారు. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్టర్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను, గత 2 క్లాసులు ఏం చెప్పాను, పారాబోలిక్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ కానీ పవర్ సిస్టంలో వాడేటటువంటి కలెక్టర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్. అంటే సన్ రేస్ అన్నింటినీ కూడా ఒక చోట ఫోకస్ చేసి అప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకునే మెథడ్స్. మీకు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ తేడా ఏంటంటే
నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి కలెక్టింగ్ టెంపరేచర్ చాలా చాలా తక్కువ. అది మన డైలీ యూసేజ్ కోసం అంటే అప్ టు 100 డిగ్రీస్ 90 100 టెంపరేచర్ని మనం ఎక్వైర్ చేయలేం. అదే కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి హై టెంపరేచర్ని మనం ఎక్వైర్ చేసుకో. ఎందుకు టోటల్గా అన్ని ప్యానల్స్ అనండి. ఇక్కడ ప్యానల్స్ అంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్యానల్స్ అంటే కలెక్టర్సే. కలెక్టర్స్ అన్న కాన్సన్ట్రేటర్స్ అన్న ఒకటే కాన్సెప్ట్, ఒకవేళ వాడేయచ్చు. బట్ ప్యానల్స్ అంటే సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి మాత్రం మనం ఆలోచించాల్సిందంతా కాన్సన్ట్రేటర్ కలెక్టర్ అనే ఉద్దేశం మీదే. అదే సోలార్ ఫోటోవాల్టాయిక్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ప్యానల్స్ అంటే అవి డిఫరెంట్, సోలార్ సెల్స్తో తయారవుతాయి. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ కలెక్టర్స్ అనేవి మీడియం అండ్ హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడితే, నాన్ కాన్సన్ట్రేటివ్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ అనేవి లో టెంపరేచర్ సైకిల్స్ కోసం వాడడం జరుగుతుంది. కలెక్టర్స్ మేక్ ద సోలార్ ఎనర్జీ మోర్ యూస్ఫుల్. శాంపుల్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. The collecting area is equal to the absorbing area. Whereas focusing type of collectors have several arrangements of mirrors and lenses for proper concentration of sunlight. Due to this, by using focus type collectors, we can capture 100 times solar radiations as compared to the flat plate collectors, keeping the area same. ఇక్కడ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్లు, దట్ మీన్స్ నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్కి కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్కి మధ్యన ఉన్నటువంటి కలెక్టింగ్ ఏరియా ఈక్వల్గా ఉంటుంది. కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టెంపరేచర్ అనేది కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్లో ఉంటుంది. అలా ఉండడానికి కారణం అక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆర్ మిర్రర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది పారాబోలిక్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ to focus the total radiation at a point. ఇక్కడ నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్ తేడా ఏంటంటే, కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ నియర్ అబౌట్ 100 times high temperature than the నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్. అంత ఎక్కువ టెంపరేచర్ని ఈ నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్ల కంటే కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్లు క్యాప్చర్ చేయగలం. బై యూజింగ్ ఫోకసింగ్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్టర్స్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ జనరేట్ ద మీడియం ప్రెజర్ స్టీమ్. అది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ చెప్పు. వర్కింగ్ fluid is the fluid used in cycles operation. We use some other fluids as working fluids because sometimes solar energy is not capable to evaporate the water. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను. వాటర్ ఎవాపరేషన్ పాయింట్ 100 degrees Celsius. అంతకంటే తక్కువ టెంపరేచర్ మాత్రమే ఆ సోలార్ ప్యానెల్లో ఉందంటే వాటర్ వేపర్గా మారదు. వాటర్ వేపర్ పొజిషన్లోకి రాలేదంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది టర్బైన్స్ని రొటేట్ చేయలేదు. సో అలాంటి కేసుల్లో వాటర్ని వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా యూజ్ చేయకూడదు. We use working fluid which gain energy from the solar panel and evaporate easily to having evaporation temperature less as compared to the water. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, 100 degrees కంటే తక్కువ డిగ్రీల సెల్సియస్ 50 60 70 ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర వాటర్ అయితే ఎవాపరేట్ కాదు. కానీ ఏ మెటీరియల్ అయితే లేదా ఏ ఫ్లూయిడ్ అయితే బిలో 100 degrees Celsius బిలో 90 degrees Celsius ఎవాపరేట్ అవుతుంది, అటువంటి ఫ్లూయిడ్ని వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా తీసుకోవాలి. Generally brine or some organic fluids are used as the working fluids. After evaporation, working fluid goes through cyclic operations in turbines and then through condenser. It goes again in the
ఎవాపరేటర్ బాయిలర్. ఇదేం చేస్తుంది? ఎవాపరేటర్ బాయిలర్లో వేపర్గా మారి టర్బైన్స్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళి టర్బైన్స్ తిప్పిన తర్వాత మరలా కండెన్సర్లోకి వెళ్ళి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఎవాపరేటర్ బాయిలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా సైక్లిక్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సైకిల్ కంటిన్యూస్లీ రిపీటెడ్. సైకిల్ ఏం చేస్తుందంటే కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతుంది. Evaporator boiler. In this device, working fluid is kept and gain latent heat of vaporization from sun radiations or by solar point. Working fluid is circulating throughout the cycle by evaporating the boiler. Water vapor యొక్క ట్యూబు, హాట్ వాటర్ ట్యూబు మరలా వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క ట్యూబు రెండింటిని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది బాయిలర్. ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఈ బాయిలర్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఒక ఎక్స్చేంజర్. వాటర్ యొక్క హీట్ని వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా అందజేయడం ద్వారా వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్టేట్ మార్చేస్తుంది. దాని యొక్క స్థితిని లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తుంది. టర్బైన్ అండ్ జనరేటర్. Turbine and generator are used are the essential parts of power generation system. Not only this, solar thermal power plant, in every power plant, the turbine and generator are the common and important, the essential parts of the power plants. Any power plant, working fluid goes through the cyclic operation, runs the turbines, which is connected to the generator turbine connect చేయబడి ఉంటాయి. టర్బైన్స్ పైకి వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ వేపర్ కండిషన్ లో వెళ్ళి ఫోకస్ చేస్తుంది. జనరేటర్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద రిక్వైర్డ్ లొకేషన్. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మీకు ఎంత ఇది వరలో చెప్పినటువంటి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది కనుక దాని గురించి కొత్తగా చెప్పేదంటే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ కండెన్సర్ అండ్ కూలింగ్ టవర్. ఆఫ్టర్ టర్బైన్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ గోస్ ఇన్ టు కండెన్సర్ అండ్ కూలింగ్ టవర్ కండెన్స్ ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద ఎవాపరేటర్ బాయిలర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పంప్. ఎవాపరేషన్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ టర్బైన్ తిప్పిన తర్వాత మరలా కండెన్సర్లోకి చేరి కూలింగ్ టవర్ నుండి లో టెంపరేచర్ని అబ్జార్బ్ చేయడం ద్వారా ఎవాపరేషన్ స్టేట్ నుండి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారి ఎవాపరేటర్ బాయిలర్లోకి మళ్ళీ సెండ్ చేయబడుతుంది. This is the total block diagram of different components of solar thermal power system. Next, working. The working is very simple, almost similar to the thermal power plant. Solar power plant is also working on the Rankine cycle and Brayton cycles. As per the requirements of working fluid gains latent heat, vaporization form. Simple గా ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా పనిచేస్తుందో అలానే పనిచేస్తుంది. కాకపోతే అక్కడ కోవుల్ని హీట్ చేయడం ద్వారా, అది బర్న్ చేయడం ద్వారా
హీట్ను హీట్ని మనం పొందుతాం. హీట్ని యూజ్ చేసి వాటర్ వేపర్గా మార్చి వాటర్ వేపర్ టర్బైన్స్ మీద పంపిస్తాం. టర్బైన్స్ రొటేట్ అవుతాయి. టర్బైన్స్ కనెక్ట్ చేసిన మోటార్ రొటేట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. ఇన్ సిమిలర్ వే ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో సోలార్ బాండ్లో టెంపరేచర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ అనేది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా వర్క్ చేస్తుంది. వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోయి టర్బైన్స్ మీద ఫోకస్ చేయబడి టర్బైన్స్ తిరగడం ద్వారా దాన్ని కనెక్ట్ చేసిన టర్బైన్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ రొటేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. లేదా సెకండ్ కేసులో సోలార్ బాండ్ యొక్క టెంపరేచర్ నాట్ అబౌవ్ 100 degrees Celsius, దెన్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్. కొత్తగా వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, తీసుకోవాలి. ఆ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే సోలార్ బాండ్ నుండి ఇచ్చినటువంటి వాటర్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని తీసుకోవడం ద్వారా వేపరైజేషన్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలి. అలా వేపరైజేషన్ స్టేట్కి వెళ్ళినటువంటి వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ టర్బైన్స్ని రొటేట్ చేస్తుంది. మరలా కండెన్సర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చి పంపుల ద్వారా ఎవాపరేషన్ బాయిలర్లోకి మరలా మార్చబడుతుంది. ఇది వర్కింగ్ కండిషన్. నెక్స్ట్, పవర్ టవర్ ఆర్ సెంట్రల్ రిసీవర్. దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ సన్ ట్రాకింగ్ మిర్రర్స్ కాల్డ్ heliostats to focus sunlight onto a receiver at the top of the tower. A heat transfer fluid heated in the receiver up to 600 degrees Celsius is used to generate in conventional turbine generator to produce electricity. ఇది టవర్ సిస్టంలో చెప్పిందే. అడ్వాంటేజెస్, ఈ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పిన తర్వాత ఈ క్లాస్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ వర్క్ ఆన్ సోలార్ ఎనర్జీ which is available in abundant on the earth surface at most of the places. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది సోలార్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయి పనిచేస్తుంది. ఇది భూమి పైన మనకి ఫ్రీగానే వితౌట్ కాస్ట్ అండ్ సమృద్ధిగాను దొరుకుతుంది. ఫ్రీగా దొరకడం తక్కువేం కాదు, ఎక్కువగానే దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్, రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, అంటే ఇలా దొరుకుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే దీని ఫ్యూయల్ మనం కొనుక్కోక్కర్లా. అది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి అయితే కోల్ని కొనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్, సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, చెప్పడం జరిగింది కదా. నెక్స్ట్, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసెస్ నెగ్లిజిబుల్ పొల్యూషన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద థర్మల్ పవర్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు అంటే మనకు కలిగినటువంటి పొల్యూషన్ అనేది అసలు లెక్కలోకి తీసుకోనంత తక్కువగా ఉంటుంది. అన్కౌంటబుల్, అసలు నాట్ కౌంటబుల్, నెగ్లిజిబుల్. అదే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఇంకా దాని పొల్యూషన్ అసలు మనం వర్ణించలేము. క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యూజ్డ్ ఇన్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్ as compared to the other power plants, so we can say that the solar power plants save lots of water. మిగతా అన్ని కేసుల్లో వాడే వాటర్ కంటే సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో వాడే వాటర్ చాలా చాలా తక్కువ. మిగతా అన్ని కేసుల్లో కంటే ఈవెన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఫ్యూయల్గా కోల్ వాడినప్పటికీ చాలా వాటర్ వేపర్గా మార్చుతూ ఉంటాం. ఆ వాటర్ వేపర్ని తిరిగి మరలా సైక్లిక్గా చేసి వాటర్ పొజిషన్లోకి తీసుకురాం. ఎందుకంటే అక్కడ యాష్ వలన వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది. అలాగనే వేరే కేసులు ఏవి తీసుకున్నా సరే, మీరు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో అయినా సరే, వన్స్ యూజ్ చేసిన వాటర్ని మళ్ళీ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో వెనక్కి తీసుకురారు. ఎవాపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ వేపర్ని బయటికి విడిచిపెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే దాని నుండి వచ్చిన పొల్యూషన్ కూడా చాలా హజార్డస్. దాంతో వాటర్ మిక్స్ అయినా వేరే దానికి ఉపయోగించుకున్నాం. సైక్లిక్గా మరలా అదే ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయాలి తప్ప అదే ఇక్కడ సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు ఆ సమస్య ఉండదు. కారణం ఏంటంటే
దీనిలో మానవాళికి కానీ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్గా పొల్యూట్ చేసేటటువంటిది లేకపోతే లాంగ్ లైఫ్లో మనకి డిజార్డర్స్ కలిగించేటటువంటి పొల్యూటెంట్స్ ఏవి లేవు. Next, come to disadvantages. The major drawback is availability of the sun. The sun radiation desired intensity is not available all day. మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే హోల్ డేలే సన్ అనేవాడు హాఫ్ డే మాత్రం ఉంటాడు. హాఫ్ డేలో కూడా ఇంటెన్సిటీ అనేది ఈక్వల్గా ఉండదు. మార్నింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఒక, ఈవినింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకోలా ఉంది. ఇంటెన్సిటీ టైం టు టైం. ఇది మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ and intensity of radiation varies according to climate అనుగుణంగా in rainy season solar energy is clouds. అలానే వింటర్ సీజన్ లో కూడా మన for collecting radiation at usable rate, large area is required. ఈ పాండ్స్ కానీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే కూడా దీనికి అవసరం పడుతున్నాం. సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే సోలార్ ప్లాంట్ యొక్క కాంబినేషన్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క కాంబినేషన్ రెండు ఉంటాయి. జస్ట్ ఒక నిమిషం అంటారా, అటెండెన్స్ నేను చూసి రాసేస్తాను. రామనమ్మ, ప్రసాద్, ఎంపీసీఎస్. 24 ఎంపీసీఎస్ అంటే ఎవర్రా? ఎస్ఐ కుమార్ సార్. ఎస్ఐ కుమార్.